हेलो बच्चों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 11 ਦੇ 6 ਚੈਪਟਰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 2x + 3 = 0। ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕੋਈ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ x ਤੇ y, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਅਗਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ हमने ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ, तो दिस बिकम्स ए इनकुएलिटी। ये लीनियर इनकुएलिटी है। लीनियर का मतलब ये एक्स की डिग्री 1 है। ये अपने को जिमें सैकेंड है, ये कोरसपोंडिंग आप कोई भी इनकुएशन लिख सकते हो। 2x + 3y सपोज उन्हें लिखता ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। दिस इज आल्सो ए लीनियर इनकुएशन इनवॉल्विंग 2 वेरिएबल्स x एंड y। ये x ਤੇ y की डिग्री 1 है, इस करके लीनियर है। इनकुएलिटी है क्योंकि इतने इक्वल नहीं हैगा, इतने कोई ना कोई इनकुएलिटी उन्हें लगाई हुई है। दिस इज ए लीनियर इनकुएशन इनवॉल्विंग 2 वेरिएबल्स। तो स्टेटमेंट आप की चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इनकुएलिटी। केड़ी लीनियर इनकुएलिटी नहीं हैगी। देखो ए वाला फर्स्ट ऑप्शन जी हैगी है, दिस इज ए लीनियर इनकुएलिटी ax + by less than b less than 0। दिस इज नॉट आवर करैक्ट ऑप्शन। ये भी अपने को देखो लीनियर इनकुएलिटी हैगी आ, इनू भी आप छड्ड दिंदे आ। ए वाली भी लीनियर इनकुएलिटी हैगी आ, ठीक है। लीनियर का मतलब एक्स ते वाई की देखो डिग्री जी हैगी आ, पावर जी आ रही है 1 आ रही है। लेकिन जी डी ऑप्शन है, दिस इज द करैक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये अपने को लीनियर इनकुएलिटी नहीं रही। इट इनवॉल्व्स ए टर्म x²। तो दिस इज नॉट ए लीनियर इनकुएलिटी। इनकुएलिटी तो हैगी है बट इट इज नॉट ए लीनियर इनकुएलिटी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। हेयर अपने को इनकुएलिटीज लिखिया हुई ने ax + b less than 0, ax + b less than 0। यू हैव टू चेक वैदर दीज आर स्लैक इनकुएलिटीज और नॉट। स्लैक इनकुएलिटीज किहड़ियां हुंदियां ने, जिवें जिहदे विच लैस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू होवे। जिहड़े इस तरह दी इनकुएलिटी हुंदियां ने लैस दैन जां ग्रेटर दैन, ये स्ट्रिक्ट इनकुएलिटीज हुंदियां ने, जिन्हां दे विच लैस दैन जां ग्रेटर दैन आ जाए स्टेटमेंट दे विच, दैट आर नोन एज द स्ट्रिक्ट इनकुएलिटीज। सो ये अपने को ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑप्शन आ गई है, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स। ये फॉल्स हो गया बिकॉज दीज आर स्ट्रिक्ट इनकुएलिटीज नॉट स्लैक इनकुएलिटीज। नेक्स्ट है एनी सोल्यूशन ऑफ एन इनकुएलिटी इन वन वेरिएबल। सोल्यूशन के अंदर पूछ रहा है किसी भी इनकुएलिटी का सोल्यूशन के अंदर वो वेरिएबल होंदा है विच इज़ ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स इट ए फॉल्स स्टेटमेंट। नो, अपने को सोल्यूशन वो होंदा है, वेरीएबल की वो वैल्यू होंदी है जिहड़ी उहनूं ट्रू स्टेटमेंट बना दे, ठीक है। सो ये अपने को फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है सही नहीं हैगी, सो द आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज इत्थे अपने को वर्ड चाहिए सी ट्रू। नैक्सट है इफ -3 इज ग्रेटर दैन a इज ग्रेटर दैन b, दैन -3 इज। देखो अगर x ग्रेटर दैन y आ, y greater than z है, then x must be greater than z। For example 6 greater than 4 and 4 greater than 2, then 6 is also greater than 2। This is the property of the real numbers। So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ correct option ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ, -3 a ਤੋਂ बड़ा है, a b ਤੋਂ बड़ा है, then -3 is also greater than b। So b is the correct option। Next question देखते हैं। Here अपने को x इज एलिमेंट ऑफ -3, -1, 0, 1, 3, 5। x इज सैट का एलिमेंट है, तो नाल क्या सोल्यूशन सैट इनकुएशन का फाइंड करना केड़ा होएगा। देखो सोल्यूशन सैट वो होंदा है, इट इज द सैट ऑफ दोज नंबर्स, रियल नंबर्स विच सैटिस्फाइज दिस इनकुएशन। अगर अपने को गिवन ना होवे तो आप सैट ऑफ रियल नंबर्स लैने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन दे विच आपां नूं दस्सिया होया x इस सैट दे विचों ही लिखना हैगा। सो सोल्यूशन सैट कह लो या ट्रुथ सैट कह लो, तो इन इक्वेशन जी है सोल्व करना है। इन इक्वेशन जी है सोल्व करने वास्ते
ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 + 2। ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ 2, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋ ਰੂਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਐਡ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਰੂਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 3x < 10 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਹਟਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10.3 ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਨਸ x 10.3 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10.3 ਮੀਨਸ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਤਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, -1 -1 3। ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਲੈਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ x ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 10.3 ਹੋ ਗਿਆ। 3 1 0 -1 -3, ਸੋ B ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ 4 ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਸੋਨੇ ਜਾ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ x ਇਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ 5 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ 5 ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ 5 ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਬਸੈਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ if x is greater than 2 ਹੈ, then you can write it x is element of 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ x is less than equal to -2, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x is element of -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ, -2 ਤੱਕ, -2 ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ x less than 6 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, x ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ 6। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ x ਇਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ w। w ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਟ ਆਫ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ, ਦੈਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆਫ ਦਾ ਇਨਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਨਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਨਾਂ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ -3, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3। ਦੇਖੋ 2 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ -3.2 ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ w ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, x ਇਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ -3/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, -3.2 ਮੀਨਸ x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1.5। 1.5 ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, -2। -2 ਤਾਂ -1.5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। -1.5 ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਆਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ -1, ਫਿਰ 0 1 2,
ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ए ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। -1 ਇਜ਼ ਨੋਟ ए ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ x ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ 0 1 2 3, ਤਾਂ C ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਵਿਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦਿਸ ਵਨ ਫਿਰ x ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। x ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 5x 7 + 3 ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਰਾਈਟ हैंड साइड ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 10। 5 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 10/5 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ 1। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। So this is the value of the x which satisfy this equation। next question ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਨਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ x ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ x ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ -3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ -3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 12/-3। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸੋਨੇ -3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -2 greater than equal to 2x - 4 greater than -4। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ, ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ -4 ਲੈਸ ਦੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। -4 ਲੈਸ ਦੈਨ 2x - 4 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ -4 ਸਪੇਅਰ ਆ, -4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ -4 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 4 ਨਾਲ 4 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0, ਇੱਥੇ 2x ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾ ਦਿਓ। तो x का ਦਾ एलिमेंट आ गया 0 1। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਅਰ a ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ b, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਫ x ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ a ਐਂਡ b, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਤੇ b ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ 0 ਤੋਂ 1। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ। ਇਹ 'ਚ 2 ਹੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 0 ਤੇ 1, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਆ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਵਿਚ ਆਰ ਸੱਚ ਦੈਟ, अगर ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਫਰੋਮ 5 ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਇੰਟੀਜਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਟੀਜਰ x ਆ, ਉਹਦੇ 5 ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 5x - 6 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ। तो दिस इज लैस दैन इक्वल टू 4 टाइम्स द इंटीजर। जो इंटीजर की गल करते सी वो हैगा x, तो दिस इज लैस दैन इक्वल टू 4x हो गया। तो ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन बनया हुआ। तो ये अपने को x 5x
-4x ਸੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਹੈ, x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਿਨਾ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ तो ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ -infinity to 6, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਡਬਲ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ -2 ਲੈਸ ਦੈਨ 2x - 1 ਲੈਸ ਦੈਨ 2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਸੌਰੀ, ਤਾਂ 1 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 2x ਲੈਸ ਦੈਨ 3, ਇੱਥੇ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -1 ਲੈਸ ਦੈਨ 2x ਲੈਸ ਦੈਨ 3। 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਦਿਸ ਵਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਦਿਸ ਵਨ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਸਲੈਕ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ। तो ऑप्शन ਕਿਹੜੀ आ गई -1/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3/2। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਪੇਅਰ ਆਫ x greater than 1 x greater than -1। x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, -1 ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो वैसे तो अपने को रीयल लाइन से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह के नंबर लभने ने, जिमें सेंटर च इत्थे 0 आ गया, इत्थे 1 आ गया, इत्थे -1 आ गया। अपने को x ग्रेटर दैन 1 तो बड़े नंबर सारे, ये वाले 1 तो बड़े नंबर आ गए। ये कह रहा सैकेंड ऑप्शन कह रहा -1 तो बड़े, -1 तो बड़े, -1 विच इनकलूड नहीं करना, तो इत्थे आप खाली सर्कल लगा देने होंगे, इत्थे 1 नहीं इनकलूड करना सी पहले ऑप्शन च। देखो जो क्रॉस बन रहे हैं ना, वो ए वाले एरिया बन रहे हैं, दिस ये अपन कॉमन एरिया बन रहा वाला सारा। सो अपने को वैसे भी इतों देख सकते हो ओ वाले नंबर फाइंड करने ने ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣ, -1 ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਣ। तो किहड़े होगा, ये वाला जो पार्ट है दोनों के विच ही आएगा, कॉमन एरिया तो यही बन गया x एलीमेंट 1 तो लैके इनफिनिटी तक। तो आप इतों भी देख सकते हैं जो नंबर 1 तो बड़े होंगे वो -1 तो भी बड़े होंगे। तो करैक्ट ऑप्शन कि बन गई x ग्रेटर दैन 1। जे बाई चांस अपने को क्वेश्चन के लिखा होंगे x ग्रेटर दैन 1 एंड x लैस दैन -1, देखो फिर अगर अपने को ये जो नंबर लभने ने 1 तो बड़े हो, -1 तो छोटे हो, तो वो वाले कोई भी नंबर नहीं आएंगे। फिर आप उत्थे लिखते नो सोल्यूशन, फिर अपनी ऑप्शन आती नो सोल्यूशन। ये होर क्वेश्चन बन सकता सीगा। नैक्सट है द इनक्वेशनस, अपने कोल इनक्वेशनस लिखिया हुई ने, 2 इनक्वेशनस ने, इन्हां दे कॉमन सोल्यूशन किहड़े बनणगे। देखो दोनों नूं सोल्व करना पेगा। इनू सोल्व करते फर्स्ट इनक्वेशन नूं, -4x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 आ गया, 1 राइट हैंड साइड ते है कि माइनस दा हो गया। अगर इतने -4 से डिवाइड करोगे दोनों साइड से तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, -1/-4। तो x इज लैस दैन इक्वल टू 1/4 आ गया। सैकेंड इक्वेशन सोल्व कर लेने 3 - 4x लैस दैन 0, तो -4x लैस दैन -3। अगर -4 से तुसी डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, x इज ग्रेटर दैन -3/-4, ये वाला बन गया। तो इस दे विच कितना आ गया, x ग्रेटर दैन 3/4। तो ये कितना बन जाएगा अपने को, ये आ गया x इज लैस दैन इक्वल टू 0.25। ये वाला कितना बन जाएगा, x इज ग्रेटर दैन अपने को बन गया 0.7, ठीक है, 0.75 बन गया दिस वन।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ -0.25 ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 0.25 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਗੈਪ। 0.75 ਇੱਥੇ ਜਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 0.75 ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜੇ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਐਮਟੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। तो आंसर आ गया एम्प्टी सोल्यूशन, एम्प्टी सैट आ गया। नैक्सट अपने को हैगा बाय सोल्विंग द इनक्वलिटी। अगर आप ये वाली इनक्वलिटी जी हैगी सोल्व करते हैं तो अपने को 3a माइनस 18 3 ना मल्टीप्लाई कर लिया 4 प्लस ए अपने को लैफ्ट हैंड साइड से लियाओ क्योंकि आप ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए का 18 इधर आके प्लस का हो गया, 2a लैस दैन 22, 2 से डिवाइड करता a इज लैस दैन 11। तो अपने को करैक्ट ऑप्शन केड़ी हैगी? दिस वन, सी ऑप्शन। नैक्सट नंबर लाइन दे बेस क्वेश्चन है, इन्हां विचों कहंदा किहड़ा इस तरह का सोल्यूशन है जिहड़ा इह नंबर लाइन नूं मैच करता है। देखो आपां हुणी देख के हटे हैं, अगर आपां रियल लाइन ते अपने कोल इस तरह दे इनक्वलिटी नूं रिप्रजेंट करना होवे, इहनूं विजुअलाइज करना होवे तां अपने कोल पहला तां एक जां तां इत्थे खाली सर्कल लगा दिंदे हुंदे आ जां इत्थे अपने कोल डार्क सर्कल लगदा है। ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x = ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸਪੋਜ਼, ਸੇਮ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x = 1 ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਥੀਸ ਆਰ x = greater than 1, ਤਾਂ greater than 1 ਤੇ equal to 1, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ x > 1। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲਿਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ? x > 1, ਦਿਸ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਲਗਾਉਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 1 ਲਿਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸਰਕਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਨਾ, ਤਾਂ x <3। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 3x + 4y, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ 3x + 4y < 11, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ 2 ਦੇਖਣਾ 3 2 4 4 × 4 < 11, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 6 + 16 < 11, ਤਾਂ 22 ਇਹ ਤੋਂ 11 ਤੋਂ ਲੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। तो ये अपने को ऑप्शन नहीं हैगी। सैकेंड हैगा 3 × -1 + 4 × 0 < 11, तो -3 < 11 आ गया। नेगेटिव वाला नंबर था, माइनस वाला प्लस वाले नंबर तो छोटा ही होएगा, तो ये वाला अपने को करेक्ट ऑप्शन हैगी। तो चेक किमें करना है, जब कोई पॉइंट चेक करना हो किसी इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है तो पॉइंट वो पुट करके देख लो, अगर तो ट्रू होगी इक्वलिटी अपने को इक्वलिटी तो उन्होंने सैटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब तो वो लाई करता है। अदरवाइज उत्ते पॉइंट जो है इक्वेशन वो एरिए च लाई करता है, अदरवाइज इनू सैटिस्फाई नहीं करेगा।
तो बी इज द करैक्ट ऑप्शन। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇਨਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੋਸੀਬਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3x ਮਾਈਨਸ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3 ਪਲੱਸ 7, 2x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 10, x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ, B C D ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਆ, तो ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਦਿਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ देखो ਜਿਹੜਾ x इक्वल टू ਇਹ ਵਾਲਾ x ग्रेटर देन 5 ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ x इक्वल टू 5, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 5 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, x इक्वल टू 5 ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ग्रेटर देन 5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ 0 0। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 0 0 ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5 ਤੇ 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੋ ਹਾਫ ਪਲੇਨ ਬਣਾਤੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਫ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਫ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹਾਫ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਬਣੇਗਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈंने ਇਹ 0 0 ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 5 6 ਕੋਈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 0 0 ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਿਊਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਫ ਪਲੇਨ ਉਹ ਸ਼ੇਡ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ 6 1, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ x 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ x 6 ਆ, ਇੱਥੇ -1, ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 6 -1। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ -3 4, ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 2 5 0 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ -3। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ -3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ x ਬਰਾਬਰ -3। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ y ਐਕਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, -3 ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3 ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਭਰਾਂਗਾ 0 0। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿੱਚ 0 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ -3, ਇਹਨੂੰ ਟਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਪਲੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ 3 4 ਸਪੋਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮਾਈਨਸ ਦਾ y ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 y ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
x greater than equal to 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ y axis ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x is equal to 0 ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x axis ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ y equal to 0। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ x greater than equal to 0 ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ x greater than equal to 0। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ y greater than equal to 0 ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ y ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਵਨ, x greater than equal to 0 y greater than equal to 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਨੇ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ x less than equal to 0 y greater than equal to 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, x less than equal to 0 y ਵੀ less than equal to 0। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ x greater than equal to 0 y less than equal to 0। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ x less than equal to 0 y less than equal to 0 ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦਿਸ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, तो ये ऑप्शन तक कट होगी। उस तो बाद अपने कोल हैगा 40x प्लस 20y। जे फस्ट ऑप्शन की गल करदा ग्रेटर दैन इक्वल टू 120, तो तुसी सिंपल जा पॉइंट है अपने को लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन तो देखो ये दो पॉइंट्स के विचों चेक कर सकते, यही लाइन बनेगी, ठीक है। ये 60 पॉइंट हैगा, ये अपने को 03 है। एक बार x0 भर लो, एक बार y0 भर लो इक्वेशन दे विच, तो इक्वेशन अपने को लाइन ड्रॉ हो जाती है। अगर आप देखना हो किहड़ा हिस्सा शेड करना, आप टेस्ट पॉइंट 00 भर के देख लो, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 120, तो ये तो इन्हू सैटिस्फाई कर रहा, ठीक है। यदा मतलब की हो गया ये वाला हिस्सा शेड होना ये अकॉर्डिंग टू, जे वाली ऑप्शन आप देखनी होंगी तो ये अकॉर्डिंग टू तो ये वाला हिस्सा शेड होना सी, तो फस्ट ऑप्शन भी कट होगी। ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं आ सकता क्वेश्चन दे विच, इत्थे ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं आ सकता, तो किहड़ी ऑप्शन बच गई अपने को आएगा लैस दैन इक्वल टू। इक्वल टू मैं पहले ही दसता क्योंकि डार्क लाइन है इस करके इक्वल टू का आएगा ही आएगा। ये चैक भी कर सकते 00 भर के, तो टैसट पॉइंट उन्हें सैटिस्फाई कर रहा है। उस तो बाद दो ऑप्शन ने सी ते डी। सी ते डी चो कि ऑप्शन देखनी है। अगर अपने को सी वाला पार्ट होंदा पर ये फस्ट क्वाड्रेंट नहीं गल करता, देखो अगर आप कल्ला इन्ना हिस्सा लेंदे तो ये की होना सी, ये कोरसपोंडिंग टू जो ग्राफ बनना सीगा, ये सारा वाला पार्ट शेड हो जाना सी, ठीक है। लेकिन इस दे विच लिखा हुआ है ये फस्ट, देखो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये वाला जो पार्ट इन्ना इन्ना की लिखना, तो डी करैक्ट ऑप्शन आएगी क्योंकि आप फस्ट क्वाड्रेंट तो बाहर नहीं जा सकते। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 जो कलैक्टर भी देखोगे इट रिप्रजेंट फस्ट क्वाड्रेंट, इतने फस्ट लिखना होना चाहिए सी, दिस इज फस्ट क्वाड्रेंट, सो डी इज द करैक्ट ऑप्शन आएगा। नैक्सट अपने को हैगा कहते विच ऑफ द फॉलोइंग, वही सेम क्वेश्चन है, इन्होंने चाहिए देखना कि करैक्ट ऑप्शन आएगी। देखो ये अपने को जी लाइन दिसी हुई है डॉटेड आ, तो डॉटेड दे विच ए ऑप्शन तो खत्म होगी क्योंकि ये इनक्वलिटी जी हैगी आ स्लैक इनक्वलिटी लिखती है उन्हें, तो इस करके ऑप्शन तो खत्म हो गई। तो मैंने ये की किया क्वेश्चन जो बनाया, ये आप देखना इन्होंने चो कि करैक्ट ऑप्शन आएगी। देखो यदा मीनिंग की होंगे तुहानूं हुणे दस के हटिया फस्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन ये वाला हिस्सा देखो ये फस्ट क्वाड्रेंट तो बाहर जा रहा है, सो ये ऑप्शन भी कट होगी। इस तरह आप चैक कर लिया। इन्होंने दोनों के विचों देखना कि सही है। आप की करते एक टैसट पॉइंट 00 लिख लैंने, ये टैसट पॉइंट ये पुट करके देखो 3 इंटू 0 2 इंटू 0 ग्रेटर दैन 6 0 ग्रेटर दैन 6, तो 00 इन्हू सैटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर अपने को इन्हू शेड करना होंदा तो ये वाला हिस्सा देखो इत्थे 00 शेड नहीं कर रहा, सैटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला अपने को हिस्सा करैक्ट ऑप्शन यही बनती है। जिस फोर्थ ऑप्शन लौंगे डी ऑप्शन लौंगे 00 सैटिस्फाई करता, फिर इधरला हिस्सा ने तो फिर ये वाला पार्ट शेड होना सी। अगर आप इतने ड्रॉ करना हो जिवें डॉटेड लाइन आ गई तो फिर ये वाला पार्ट ये कोरसपोंडिंग टू ग्राफ बनता। तो
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚਿਓ।